Nah, ada apa? Al-khabar al-mardud ya, al-khabar al-mardud. Al-mabhath awal al-dha'if. Thumma al-thani al-mardud bisababi saqtin al-isnad wa al-mardud bisababi ta'nin fi rawi. Taib, nuasil. Taib. Ma huwa al-mardud? Ma huwa al-khabar al-mardud? Al-khabar al-mardud huwa alladhi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Ya, alladhi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Hada huwa al-mardud. وبذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بنا في بحث الصحيح. ما هي شروط الصحيح؟ خمسة. ما هي؟ اتصال السند، ضبط عدد الرواه، الراوي، عدالة ضبط الرواه، الرواة، نعم. ثم عدم الشذوذ، عدم عدم الشذوذ، العلة. عدم العلة. نعم، فاتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ وعدم العلة. نعم، هذه شروط الصحة. أما المردود هذا يعني لم يترجح صدق المخبر به، لم يترجح صدق المخبر به، وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول. إذن هنا المردود إذن هذا يعني إذا فقد شرط أو أكثر من شروط الصحيح، أو نقول لم يترجح صدق المخبر به. ما معنى هذا؟ لم يترجح صدق المخبر به. لم يترجح صدق المخبر به. فنحن حينما وصل إلينا الخبر، إذا وصل إلينا الخبر فنحن يعني نرجح هل المخبر الذي جاء بالخبر هذا صادق أو غير صادق. هذا أولا. فأي شخص إذا جاءنا ومعه الخبر فنحن يعني نرى هل هو صادق أم غير صادق. فنحن نرجح هذا، نرجح يا هل هو صادق أو هو كاذب. إذا كان هو صادق فنحن يعني نقبل هذا الخبر، وإذا كان هو غير صادق فنحن نرد هذا الخبر. لذلك الخبر المردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به. يا لم يترجح صدق المخبر به. ما هذه؟ mana أنا خرج أو ضاع. نعم. طيب يا إذن هنا المردود هذا يعني إذا لم يترجح صدق المخبر به. إذا جاءنا الخبر فنحن نرجح أولا هل المخبر هذا صادق أو غير صادق. إذا كان يعني عندنا بأنه هو صادق فنحن نقبل هذا الخبر. إذا كان لم نصدق يعني لم يترجح صدقه فنحن نرد هذا الخبر. هذا هو الخبر المردود. أقسامه وأسباب رده. لقد قسم العلماء الخبر المردود إلى أقسام كثيرة يا. واسم الآخر والضعيف. الخبر المردود اسمه الآخر والضعيف. وقد قسم العلماء الخبر المردود إلى أقسام كثيرة، وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها. أسماء خاصة بها، أي هناك كثير من أسماء المردود، ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما خاصا بها بل سموها باسم عام هو الضعيف ya. Jadi khabar mardud ini banyak sekali macam-macamnya, tapi ada yang menamai dengan nama umum, yaitu ini adalah hadis dhaif ya.
Dhaif itu bermacam-macam. Ada juga yang menamai dengan bermacam-macam nama secara khusus. Nanti ada hadis mu'dhal, ada hadis mu'allaq, ada hadis mudraj, ada hadis maudhu, ada hadis mungkar, dan seterusnya ya. Itu. Hadha huwa ani bi asma'in khassa biha. Wa minha ma lam yutliqu 'alaiha isman khassan biha bal sammuha bismin 'am wa dhaif. Amma asbab radil hadith kathira. Lakinnaha tarji'u bil jumlah ila ahadi sababaini ra'isiyaini. Huma al-awwal saqtun minal isnad wa thanin ta'nun fil rawi. Ya. Baik. Surutus sihah mada? Al-awwal mada? Ittisalu as-sanad. Ya. Ittisalu as-sanad. Idza kana ghair muttasil fanaqul saqtun minal isnad. Hunaka saqtun minal isnad. Ya. Hunaka saqtun minal isnad. Idan hada ghair muttasil. Ghair muttasil. Lidzalika huna al-awwal min asbabi raddil hadith, limada al-hadith huwa mardud bi'annahu ghairu muttasil. Ay bimana huna al-awwal saqtun minal isnad. Hunaka isnadun saqat. Saqata isnaduhu. Au khudhifa ba'du ruwatihi. Idan hada wa naqul saqtun minal isnad. Nah. Thumma madha thani? Al-awwal muttasil ثم ماذا؟ عدالة الرواة وضبط الرواة. Ya, عدالة الرواة وضبط الرواة. إذا كان ليس عدلا وليس ضابطا فنقول هذا في طعن في الراوي. هناك طعن في الراوي. نعم. إذن هذا هو من أسباب الحديث. الأول سقط من الإسناد بمعنى غير متصل، ثم هناك طعن في الراوي بمعنى الراوي هذا غير udul أو غير ضابطين. Ya, غير udul أو غير ضابطين. إذن هنا أسباب الرد الحديث ده يعني ماذا؟ سقط من الإسناد وطعن في الراوي. نعم. سقط من الإسناد، لحظة. سقط من الإسناد هذا يعني ينقسم إلى قسمين. هناك سقط ظاهر وهناك سقط خفي. Ya, saktun dhahir wa hunaka saktun khafiyun. Saktun dhahir wa saktun khafiyun. Ya, saktun dhahir wa saktun khafiyun. Ada, ini saktun isnad adalah saktun dhahir wa saktun khafiyun. Idza kana saktun dhahir, na'am, فهناك أربعة أسماء. الأول الحديث المعلق، والثاني الحديث المرسل، والثالث الحديث المعضل، والرابع الحديث المنقطع. هذا سقط ظاهر. معلق، مرسل، معضل، منقطع. Ya, معلق، مرسل، mu'dhal, munqati. Amma saktun khafi fa ithnan. Al-mudallas wal mursal khafi. Ya. Al-mudallas wal mursal al khafi. Hada saktun khafiyun. Al-mudallas wa mursal al khafi. Alas, mafhum? Al-mudallas wa mursal al-khafi. Alas ya? Al-mudallas wa mursal al-khafi. Taib. Summa ba ta'nun fil rawi. Ta'nun fil rawi hadha yani naw'an kadhalik. نوعان كذلك. طعن في الراوي هذا النوعان. الأول الطعن في العدالة. الطعن في العدالة. والثاني الطعن في الضبط. Ya, الطعن في العدالة. Apa الطعن؟
Mana Cacat. ta'an? Cacat boleh ya, cacat boleh. Ta'an. Ini seperti tertusuk gitu kan. Ta'an akan menusuk. Jadi ada cacatnya ya. Nah, boleh cacat boleh ya. At-ta'an fi rawi huna nau'an, ta'nun fil adalah wa ta'nun fil dhabti. Nah, ta'nun fil adalah khamsa asya. ta'nun fil adalah khamsa asya. Al-awwal al-kadhib ya, al-kadhib. Al-thani at-tuhma bil kadhib. At-tuhma bil kadhib. Al-thalith al-fisqu. Wal-rabi' al-bid'atu. Wal-khamis al-jahalah. Mu'id marah thaniyah. At-ta'nu fil adalah al-awwal al-kadhib. Al-thani at-tuhma bil kadhib. Al-thalith al-fisqu. Wal-rabi' al-bid'atu. Wal-khamis al-jahalah. Jadi ini 5 hal ya yang membuat seorang rawi itu cacat ya, secara adalahnya cacat. Pertama al-kadhib, pembohong. At-tuhma bil kadhib, tertuduh sebagai pembohong. Kemudian al-fisku, fasik. Yang keempat al-bid'ah, ahli bid'ah. Yang kelima adalah al-jahalah. Al-jahalah ini artinya adalah tidak diketahui kondisinya. Tidak diketahui kondisinya. Majhul ya, majhul. Di orang yang nggak terlalu diketahui, nggak begitu diketahui kondisi sebenarnya. Apakah dia jujur atau tidak itu nggak diketahui. Al-jahalah. Di antara jujur dan tidak itu nggak begitu jelas. Ya. Nah, maka kemudian ini namanya al-jahalah, nggak begitu diketahui orangnya. Nah, ada ta'nun fil adalah. Thaniyan, at-ta'nu fil dhabti kadzalika khamsah. At-ta'nu fil dhabt khamsah kadzalik. Al-awwal fuhsul ghalat. Fuhsul ghalat. Ya. Fuhsul ghalat. Fuhsul ghalat. Al-thani su'ul hifdhi. Su'ul hifdhi. Al-thalith al-ghaflah. Ya, al-ghaflah. Warabi' kathratul awham. Kathratul awham. Wal khamis mukhalafatul thiqat. Mukhalafatul thiqat. Wa'id marah thaniyah. At-ta'nu fil dhabat khamsah. Al-awwal fuhsul ghalat. Fuhsul ghalat. Thaniyan su'ul hifdh. Su'ul hifdhi. Thalithat al-ghaflah. Rabi'an kathratul awham. Khamisan mukhalafatul thiqat. Jadi ini cacatnya rawi dalam masalah apa kedhabitannya itu pertama adalah fuhsul ghalat. Jadi fuhsul ghalat ini adalah seorang rawi yang sering salah ya, sering lupa hafalannya atau salah hafalannya dan itu salahnya parah gitu. Salahnya parah. Ya. Kadang-kadang bisa merubah makna atau bahkan kemudian salahnya itu kadang-kadang kemudian malah mengesankan arti kebalikannya, arti yang sebaliknya. Itu namanya fusul ghalat. Misalnya ya, misalnya Rasulullah bersabda, ya, Rasulullah mengharamkan ini begitu. Tapi kemudian salahnya dia ada Rasulullah menghalalkan. Nah, ini parah-parah salahnya itu. Rasulullah menghalalkan, tadi mengatakan Rasulullah menghalalkan. Jadi kesalahannya itu fatal gitu. Ya, kesalahannya fatal. Atau misalnya dibolehkan begini-begini tapi dia menyampaikan tidak dibolehkan begini-begini. Nah, itu fatal kesalahannya. Karena salah itu adalah salah yang akhirnya artinya bisa kebalik. Ya, yang tadi dibolehkan malah dibilang nggak dibolehkan.
yang tadi yang diharamkan menjadi tidak diharamkan. Nah, itu namanya salah yang parah, salahnya itu fosol ghulat. Jadi tidak hanya tidak hafal, tidak bukan hanya kurang hafal, tapi kalau salah itu salahnya sangat parah. Itu namanya fosol ghulat. Al-ghulat namanya al-ghulat itu salah. Fusu itu ya sangat parah ya, fosol ghulat. Taniyan su'ul hifd ya, hafalannya kurang bagus. Su'ul hifdi, hafalannya kurang bagus. Masih sering salah, meskipun juga kadang-kadang hafal tapi masih sering salah. Su'ul hifdi. Yang ketiga adalah al-ghaflah, lengah. Ghaflah itu ya lengah. Jadi kurang perhatian, ya, kurang perhatian dengan hafalannya, ya, kurang perhatian dengan ya itu namanya ghaflah namanya. Tadi ghaflah lalai, ya lalai, yang gampang lalai. Yang keempat adalah kathratul auham. Ya, kathratul auham. Auham itu dhon. Jadi banyak banyak ragu-ragu ya, banyak ragu-ragu. Jadi apa yang dia hafalkan itu dia sering ragu-ragu. Begini ya, begini ya, begitu. Jadi nggak yakin dengan hafalannya dan dia sering ragu-ragu dengan kalimat yang lainnya. Itu namanya kathratul auham. Yang ketiga adalah yang kelima adalah mukhalafatul thiqat. Bertentangan dengan rawi-rawi yang thiqah, ya, mukhalafatul thiqat. Jadi hadis yang dibawa itu bertentangan dengan hadis yang dibawa oleh rawi-rawi yang thiqah. Ini namanya mukhalafatul thiqat. Nah, inilah apa namanya? 5 hal ya yang membuat cacat seorang rawi dari sisi hafalan atau dari sisi adzabat. Tadi juga begitu 5 hal yang membuat seorang rawi itu cacat dari sisi al-adalah. Halas? Mafhum halas? Insya Allah itu semua nanti akan dibahas di semester 2 insya Allah ya. Tunggu aja nanti ya. Nah, tadi saya cuma kasih aja, bungkusnya aja, kulitnya saja. Nanti pembahasan lebih dalam misalnya nanti di semester 2 insya Allah. Nah, nuasil. Al-an ad-dha'if ya, ad-dha'if. Nah, ad-dha'ifu lughatan diddul qawi ya, diddul qawi. Wa dha'fu hissiyun wa ma'nawiyun. Wal muradu bihuna ad-dha'ful ma'nawi. Ad-dha'ful ma'nawi. Ya, dulu saya sampaikan seperti fisik aja. Kalau sahih itu, kalau apa sahih itu? Tidak ada penyakitnya itu sahih. Badan yang tidak ada penyakitnya itu namanya sahih. Sehat, bugar, kuat. Nah, itu namanya sahih. Tidak ada penyakit sama sekali. Kalau hasan, itu bagus. Artinya badannya bagus, bisa kuat juga, tapi masih ada beberapa penyakit yang ringan, yang itu tidak menghalangi dia untuk melakukan aktivitas, ya, sedikit pilek, gitu kan, sedikit batuk, misalnya begitu, ya, itu namanya hasan, ya. Jadi sakitnya dia itu sakit yang ringan dan tidak menghalangi aktivitasnya, itu namanya hasan. Nah, kalau dhaif itu lemah. Fisik yang lemah bagaimana? Yang lemah udah nggak bisa aktivitas, ya. Banyak penyakitnya tentunya, penyakitnya sana sini, penyakitnya nggak bisa aktivitas, dia lemah, ya. Jalan sedikit sudah capek, nah itu namanya dhaif, ya lemah. Nah, itu secara fisik seperti itu. Nah, hadis dhaif, ya kira-kira begitu gambarannya. Hadis yang banyak 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 cacatnya, banyak penyakitnya, ya itu. Baik ya. Idan adhaif hadha diddul qawi wa dha'fu hunaka hissiyun wa hunaka ma'nawiyun. Wal muradu bihuna al-dha'fu al-ma'nawi. Istilahan huwa ma lam yajma' sifatal hasan bi faqdi sartin min syurutihi, ya. Ma lam yajma' sifatal hasan. Apalagi sahih, ya. Hasan aja nggak terpenuhi, apalagi sahih, nah gitu. Jadi ma lam yajma' sifatal hasan. Kalau dulu sebelum kenal Hasan dulu, dhaif itu adalah malam yajma sifat sahih, nah, gitu. Sekarang karena ada Hasan maka dhaif adalah malam yajma sifat al Hasan. Kalau Hasan nggak terpenuhi, ya nggak terpenuhi apalagi sahih. Jadi hadis yang tidak bisa mengumpulkan sifat-sifat Hasan. Ada 5 ya kan, sifat Hasan dan ittisalus sanad, kemudian adal turwat, kemudian apa ya?
khaffa adzabat, ya, khaffa adzabat. Nah, khaffa dzabtu arwat, kemudian ada musyudzud dan adamul illah. Nah, hadits dhaif adalah malam yajma' sifat al-hasan bi faqdi sartin min surutihi. Hadis yang tidak bisa mengumpulkan sifat hasan, ya, di mana hilang satu syarat atau lebih. Nah, qala al-Baiquni fi manzumatihi wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dha'ifu wa huwa aqsamun qusur. Kullu ma an rutbatil husni qusur, ya, qasur fa huwa dha'if wa huwa aqsamun qusur. Jadi setiap hadis, ya, yang apa namanya, kurang dari tingkatan hasan, ya, kurang dari tingkatan hasan, maka itu adalah dhaif. Pokoknya kurang dari gak sampai hasan berarti dia adalah dhaif, ya. Turun di bawah hasan maka dia adalah dhaif. Wa huwa dhaifu wa huwa aqsamun kutsur, dan macam-macam sangat banyak. Baik, nuasil tafawutu am wa kama qulna sabiqan bi anna fi kulli as-sahih hunaka tafawut, hunaka madza, hunaka maratib, ya, maratib atau tafawut. Hasan ketika hunaka maratib, kadzalika fi dhaif, ya. Fi dhaif hunaka maratib atau tafawut, ya. Artinya ada perbedaan, enggak satu tingkatan. Wa yatafawatu dha'fuhu bihasabi shiddati dha'fi ruwatihi wa hiffatihi kama yatafawatu sahih faminhu ad-dha'if faminhu dha'if jiddan wa minhu al-wahi wa minhu al-munkar wa syarru anwa'ihi al-mawdu', ya. Jadi dhaif itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda tentang kedhaifannya bihasabi shiddati dha'fi ruwatihi, tergantung sangat lemahnya rawinya atau lemahnya. Jadi sangatnya atau ringannya, ya. Siddatu dha'fi ruwatihi wa khifatihi. Semakin ringan maka semakin ringan kedhaifannya, maka semakin tinggi derajatnya. Semakin berat kedhaifannya maka semakin lemah, semakin rendah derajatnya. Nah, itu. Maka yatafawatu dha'fu bihasabi shiddati dha'fi ruwatihi wa hifatihi. Kama yatafawatu sahih, sebenarnya dalam sahih pun begitu, ada tafawut, atau perbedaan, ada maratib, ya. Faminhu dhaif, maka dhaif itu ada dhaif saja, ada dhaif jiddan, ada waminhu al-wahi, wahi itu sudah sangat dhaif, ya, di atas dhaif jiddan. Kemudian waminhul munkar, ada munkar, wa syarru anwa'ihi al-mawdu'. Baik. Al-an auhal asanid. Kalau ketika kita membahas tentang sahih, itu ada namanya apa? Apa namanya apa? Asahul asanid, ya. Jadi asahul asanid. Jadi asahul asanid itu kalau di sahih. Jadi asahul asanid, syarat yang paling sahih. Kalau dalam dhaif itu ada namanya auhal asanid. Ya, di antara nama dhaif itu adalah al-wahi. Al-wahi itu dhaif jiddan, bahkan lebih dari dhaif jiddan, itu al-wahi namanya. Jadi al-wahi itu sudah dhaif yang sangat lemah. Yang sangat lemah sekali, rendah sekali, ya. Tapi ada lagi yang lebih rendah lagi, yaitu maudhu'. Maudhu' itu sudah palsu, kan, gitu. Gitu. Nah, tapi wahi itu sudah sangat lemah banget, itu al-wahi. Maka ada namanya auhal asanid, ya. Jadi sanad yang paling lemah, kira-kira begitu, ya, sanad yang paling lemah. Kalau dalam sahih ada namanya asahul asanid, sanad yang paling sahih, yang paling kuat. Ini ada auhal asanid, sanad yang paling lemah atau paling lemah atau paling rendah, ya. Wabina ala taqaddam fi sahih min dzikri asahul asanid, ya. Faqad dzakar ulama fi bahthin dhaif ma yusamma bi auhal asanid. Wa qad dzakara al-Hakim wa an-Naisaburi jumlatan kabiratan min auhal asanid binisbati ila ba'di sahabah au ba'dil jihad wal buldan. Jadi dilihat dari sisi sahabat atau sebagian
jihad wal buldan, sebagian tempat, ya. Jadi di sini adalah bahwa kenapa dia itu awal asanid? Kenapa sih? Apa sih sebenarnya syarat-syarat itu lemah? Apa sebabnya? Selain rawinya yang lemah, juga ada sisi-sisi lain. Kenapa itu ada asal asanid? Selain rawinya sudah bagus, ada apalagi yang mendukung? Kedekatan antara guru dengan murid, ya, kedekatan antara guru dengan murid, atau lamanya berinteraksi antara guru dengan murid, itu yang membuat kemudian apa namanya kuat, ya, kuat, ya. Jadi apa namanya, yang membuat sanad itu kuat itu adalah selain rawinya kuat hafalan misalnya, rawinya adil misalnya, tapi apa ada lagi, itu hubungan antara guru dengan murid. Kalau hubungannya kuat maka semakin kuat. Kalau hubungannya kurang kuat ya akhirnya nggak kuat. Atau lamanya berinteraksi dengan antar guru sama murid itu membuat